ایک نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے فدان شہر کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کوئی خاص خبر ہوتی ہے۔ وہ نوجوان فدان پہنچ کر ایک شخص سے پوچھتا ہے کہ یعقوب نبی کو جانتے ہو، اسحاق نبی کے بیٹے؟ دوسرا شخص کہتا ہے میں بالکل جانتا ہوں، یعقوب فدان شہر کے لیے بڑی خیر و برکت والے ہیں اور ان کے ماموں حاکم فدان ہیں۔ اگر تمہیں ان سے ملاقات کرنی ہے تو حاکم ان کے ماموں کے پاس چلے جاؤ۔ وہ نوجوان حاکم کے دروازے پہنچ کر کہتا ہے حاکم کو بتاؤ میں کنعان سے آیا ہوں اور یعقوب علیہ السلام کے لیے خبر لایا ہوں۔ اتنے میں لابان خبر سننے کے بعد فوراً سے یعقوب علیہ السلام کے گھر کی جانب نکل پڑتے ہیں اور وہاں پہنچ کر انہیں ان کی بیٹیاں ملتی ہیں۔ لابان کو پریشانی کی حالت میں دیکھ بیٹیاں پوچھتی ہیں بابا کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ آپ کافی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو لابان کہتے ہیں کہ وہ سامنے کھڑا آدمی دیکھ رہی ہو، کنعان سے آیا ہے، وہ ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا۔ یعقوب کہاں ہیں؟ اتنے میں یعقوب علیہ السلام اپنے حجرے سے نکل کر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں ماموں جان آپ کا کیسے آنا ہوا؟ یہاں لابان کہتا ہے یعقوب تمہارے بابا اسحاق اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، یعنی اب تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ خبر سننے کے بعد یعقوب علیہ السلام کافی غم زدہ ہو جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کچھ دیر بعد کنعان سے آیا وہ نوجوان کہتا ہے کہ اسحاق نبی کے بعد ان کا یہ عہدہ کنعان میں رہنے کا آپ کو دیا جاتا ہے۔ آپ کی بہن فائقہ نے بھیجا ہے اس عہدہ رسالت کی آپ کو اطلاع پہنچا سکو۔ لابان کہتا ہے یعنی یعقوب تم فدان شہر چھوڑ کر کنعان چلے جاؤ گے؟ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں بے شک جاؤں گا، یہ میرے خدا کا حکم ہے۔ اور اس طرح وہی یعقوب علیہ السلام اپنے ساتھ روانہ ہونے والے کارواں کو تیاری کا حکم دے دیتے ہیں۔ کارواں کی تیاری رات گئے چل ہی رہی ہوتی ہے کہ فارس اپنی بیوی کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یعقوب نبی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ اس پر یعقوب علیہ السلام اسے اپنے ساتھ آنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام فدان شہر چھوڑنے سے پہلے فدان کے لوگوں سے خطاب کرتے ہیں۔ خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں اے فدان کے لوگوں، یاد کرو وہ وقت جب تم بت پرستی کیا کرتے تھے اور آج تم راہ راست پر ہو، تم ایک خدا کے ماننے والے ہو۔ میرے جانے کے بعد پیچھے سے بت پرستی دوبارہ مت شروع کر دینا۔ میں اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے کنعان شہر جا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے روز جب یعقوب علیہ السلام کا کارواں سفر کے لیے نکل رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے ماموں لابان سے ملتے ہیں۔ ان کے ماموں لابان انہیں ہدیے کے طور پر کچھ غلہ دے دیتے ہیں، کچھ بھیڑ بکریاں دے دیتے ہیں، وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یعقوب اپنے کارواں کے ساتھ نکل پڑتے ہیں فدان شہر سے۔ سارے لوگ ان کو خیر کی دعائیں دے رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور یوں حضرت یعقوب علیہ السلام کا کارواں فدان سے نکل کر کنعان کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ سفر کرتے ہوئے کنعان کی طرف جب قافلہ تھک جاتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ پڑاؤ ڈال لو۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد کھانا پینا کرنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کے ہمراہ ان کی 4 بیویاں ہوتی ہیں، ایک 2 سگی بہنیں جو کہ لابان ماموں کی سگی بیٹیاں ہوتی ہیں، راحیل اور لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو والدہ ہوتی ہے ان کا نام راحیل ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی تیسری بیوی لیا سے کہتی ہے کیا لیا تمہیں ایسا نہیں لگتا کہ یعقوب یوسف کو کچھ زیادہ ہی پیار کرتا ہے، حالانکہ باقی بچوں کی بنسبت یوسف کو کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں۔ اگلے روز جب سفر کا آغاز کیا جاتا ہے تو یعقوب علیہ السلام اپنے کارواں کو کچھ
तबलीग कर रहे होते हैं। इतने में वो देखते हैं कि उनकी बीवी राहील की तबीयत बहुत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो याकूब अलैहिस्सलाम अपने कारवां को हुक्म देते हैं कि यहीं पड़ाव किया जाएगा, यहीं टेंट लगा दो। राहील की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। राहील को याकूब अलैहिस्सलाम की बाकी बीवियां संभाल कर एक दरख्त के साथ बिठा देती हैं। वो याकूब अलैहिस्सलाम उस कनान से आए नौजवान को कनान की तरफ रवाना कर देते हैं कि जल्दी से जाओ, वैसे भी कनान यहाँ से नज़दीक है। मेरी बहन फ़ायका और उसे कहो किसी अच्छी सी दाई को फ़ौरन यहाँ ले आए। वो नौजवान रवाना हो जाता है और इधर याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के हाज़ुर पेश होकर दुआ करने लगते हैं। इतने में मज़ीद तबीयत ख़राब हो जाती है राहील की। यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाकी कारवां भी सारा परेशान होता है उनकी बीवी राहील की तबीयत को लेकर। इधर यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी बैठे खुदा के हुज़ूर दुआ कर ही रहे होते हैं कि उनको एक बच्चे की रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और उनके बाकी बेटी भी ये आवाज़ सुनकर उठ खड़े होते हैं। सबकी निगाहें उस शामियाने की तरफ होती हैं जहाँ राहील बीमार मौजूद थी और जहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही होती हैं। इतने में उनकी बीवी लिया उस शामियाने से बाहर निकलती है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो कहती है राहील नहीं रही। इतने में याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि माँ होती हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की, वो दोनों भागते हुए अंदर शामियाने में जाते हैं। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी माँ को लिपट कर बहुत रोते हैं। वो याकूब अलैहिस्सलाम की भी आंखों में उनकी जुदाई में आंसू आ जाते हैं और वो यही कहते हैं कि हम सब अल्लाह की तरफ से आए हैं, हम सब को अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। कुछ देर बाद याकूब अलैहिस्सलाम दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठ जाते हैं और उनके तमाम बेटे उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। इतने में उनमें से उनका एक बेटा लावी उन्हें कहता है कि बाबा कनान के लोग आ गए हैं। जैसे ही वो काफिला कनान के करीब आता है तो उसमें मौजूद एक दाई और एक उनकी बहन फ़ायका भी होती हैं और वो फ़ायका से कहते हैं फ़ायका तुमने लेट कर दिया आने में, तुम्हें देर हो गई है, राहील अब इस दुनिया से रुखसत कर चुकी है। सब गमज़दा आलम होता है, सब रो रहे होते हैं। राहील चूँकि एक अच्छी तबीयत की खातून थी तो सब गम से निढाल होते हैं। काफ़ी देर गुजरने के बाद काफिला वहाँ से निकलने की तैयारी करता है। इतने में याकूब अलैहिस्सलाम की बहन फ़ायका उस खूबसूरत नौजवान के चेहरे पर हाथ रखकर पूछती है बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो वो नौजवान कहता है यूसुफ। तो फ़ायका कहती है याकूब ये यूसुफ है तुम्हारा बेटा इतना खूबसूरत। तो वहाँ से कारवां निकलने की तैयारी करता है। कारवां निकलने के बाद रास्ते में फ़ायका जो कि बहन होती हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की, वो कहती हैं याकूब ये यूसुफ ऐसा लगता है कि अभी से बुजुर्गी में चला गया है, ये बहुत गौर व फिक्र की बातें करता है। चूँकि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी फूफी फ़ायका के साथ सवार थे। तो चलते हुए फ़ायका ये ख्वाहिश ज़ाहिर करती हैं कि याकूब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यूसुफ की परवरिश मैं करूं। तो वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की बीवी लिया कहती हैं नहीं, इसकी परवरिश हमारे साथ ही होगी। वहाँ फ़ायका का थोड़ा सा मूड ख़राब भी हो जाता है। इतने में कनान शहर आ जाता है और नौजवान कहता है बोहरा कनान, हम कनान पहुँच चुके हैं। इतने में याकूब अलैहिस्सलाम को वेलकम करने के लिए कनान के तमाम लोग भागे दौड़े आते हैं और आवाज़ें लगती हैं कि याकूब नबी आ गए, याकूब नबी आ गए, याकूब बिन हिसाक आ गए। तमाम लोग याकूब अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल करते हैं और उनमें से एक बुज़ुर्ग जो कि अल्लाह पर यकीन रखते होते हैं वो याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह की हम्दो सना बयान करने के बाद इस्तकबाल करते हैं।